സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? അതെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, good evening. Let us start this function, a silent prayer. സൈലന്റ് അല്ല, That, സൈലന്റ് അല്ല, ശ്വേത. Shweta with. Okay, thank you. Uh, uh, Respected Commissioner, Joint Commissioner, and children. Central Excise Recreation Club has arranged this motivational class exclusively for children of our members. Normally, children will search and go for this kind of classes. Now, civil service officers are coming in front of you to take classes. Our Joint Commissioner, Superstar Sir, will tell you in detail regarding this. First of all, I welcome our beloved Commissioner, Sri Girdhar Pai Sir, to this function. Next, I welcome both Joint Commissioners as well as Deputy Commissioner and Assistant Commissioners to this function. I welcome all children who came over here to attend this function. I welcome Shivaprasad Sir to deliver his speech. Good evening. Liji, am I audible or not? ഓഡിബിൾ ആണ് സർ. Hello, are you able to hear me? ഓഡിബിൾ. Sir, you are audible. Yes, okay. Good evening, respected Commissioner and Commissioner Dr. Parvati and officers of the Central Excise Recreation Club and my dear students. As all of you, a warm welcome to all of you for this beautiful evening and to this program. As all of you know, we have a Central Excise Recreation Club is there in our office. Due to some issues, due to this problems, we are not able to do much program in this year. Hence, there needs change in this style of working of the club. Some network issue at Shivaprasad's end. സർ തിങ്ക് സോ സർ. You should text him. Otherwise, he'll keep talking, he'll not realize. Okay, sir. Okay, some network issue has been came that our beloved commissioner will inaugurate this function. That Superstar Sir will come after that. Okay. Yeah. Sir, Good evening to all of you.
this is a very good initiative by the Central Excise Club, Recreation Club. Since we have so many IRS officers within the department and at Trivandrum, it's a very good platform where the officers can give their experience to the children and explain to them what are the benefits of joining a government service, what are the various services which are there in government departments, and specifically in IRS, what are the job diversity, what are the challenges that we face. I find that there are around more than 20 participants. It's a very encouraging response. I thank Rajiv and Lizzie for this. It is heartening to know that if such events are held, we'll get a very good response. And to the children in general, I would like to say that nothing is impossible if you aspire for it. It is all up to you within your mind. We may think that so many people appear for this exam, say 3 lakh, 4 lakh people appear for the exam and only 500, 800 get selected. All these things are irrelevant. You just need to have faith and confidence in yourself. And first of all, you should aspire to do something. Once that aspiration is there, that will automatically fire your imagination, it will create, it will generate confidence, it will generate faith within yourself that yes, you can achieve it. And no doubt all these exams entail a lot of hard work, but hard work is not something which anybody can't put in. Everybody can put in equal amount of hard work, and so everybody is equally placed to get into good services in the government. I urge the Recreation Club to hold many more such events in future, not only related to civil service, but on various other issues like Shivaprasad has been saying that some review of book and all will be conducted. It's a very good platform, and I thank the Recreation Club for having taken this initiative. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Next, Shivaprasad, I think Shivaprasad sir came. Sir, continue your words, sir. Please, sir. Again, I think some network issue is there. That I welcome our Joint Commissioner, Dr. Sri Padwadi Madam, to deliver her speech. Sorry. കേൾക്കാമോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ എല്ലാവർക്കും? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം? സ്കൂളിലൊന്നും പോണ്ട, എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നെ എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ അല്ലേ? വോയിസും കേൾക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ് us start. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് ഏത് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വറി ഉണ്ടെങ്കിലോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ, യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് മീ ആൻഡ് ആസ്ക് മീ. യു ആർ ഫ്രീ ടു ഡു ദാറ്റ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് സംസാരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ യുവർ പാഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10ാം ക്ലാസ്സോ ഒരു 12ാം ക്ലാസ്സോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയണം. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പാഷൻ പറയാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ഓൺലി ബൈ യു. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കണം, വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും സിംഹക്കുട്ടികളാണെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കണം. എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? സിംഹക്കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തും ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ളത്. അതായത് ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ സിംഹത്തിന് മൃഗരാജാവ് എന്നാണ് പറയണത്. കാരണം
കാടിനെ മുഴുവൻ അടക്കി വാഴുന്ന സിംഹമാണ്. അപ്പം ആസ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ചിൽഡ്രൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാനുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും സിംഹക്കുട്ടികളാണ്. നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടില്ല. പക്ഷെ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്കിപ്പം ഒരു 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പേരൻസ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യണത് കാരണം നമുക്ക് ബയോമാക്സ് എടുക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്തത് കാരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസിലോട്ടോ പോവാം. പക്ഷെ യു വോണ്ട് ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ലൈഫ്. ഇപ്പം ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വേണം അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. നമ്മൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിനും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിതും വേണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ആർ പാഷൻ. നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വേണം ആലോചിക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു സക്സസ്. ജീവിത വിജയത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് നൗ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈവൻ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, ഇറ്റ് ഇസ് സ്മാർട്ട് വർക്കിംഗ്. അപ്പം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുക, പിന്നെ അതിലോട്ടുള്ള പ്രായാണമാണ്. അപ്പം ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പകുതിയായി. പിന്നെ അതിലോട്ടുള്ള ഒരു പ്രായാണമാണ്, ലക്ഷ്യത്തിലോട്ടുള്ള പ്രായാണ്. അപ്പം ചിലർക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് പെയിന്റർ ആവാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് അഫ്കോഴ്സ് സിവിൽ സർവീസിലോട്ട് പോകാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ആവാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് ടീച്ചിങ്ങിലായിരിക്കും പാഷൻ. ഫോളോ യുവർ പാഷൻ. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് മുന്നേറുക. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയതുപോലെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും കണ്ട് പഠിക്കാനും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം നമുക്കൊരു 15 വർഷത്തിന് മുമ്പത്തെ ഒരു കാര്യം എടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോ ഡാൻസ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഗുരുക്കന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കണം, പിന്നെ കലാക്ഷേത്രയിലോട്ട് പോകണം. അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമുക്ക് ഡാൻസിലുള്ള എന്തുമാത്രം എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് യൂട്യൂബിൽ കാണാം. ഇപ്പം ഭരതനാട്യം ആയാലും മോഹിനിയാട്ടം ആണെങ്കിലും ഈവൻ കുച്ചിപ്പുടി ആണെങ്കിലും ഒഡീസി ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ഫീൽഡിൽ. പണ്ട് പാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കച്ചേരിക്ക് പോയി വേണം കേൾക്കാനുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഡിയോ ഇട്ട് കേൾക്കണം, കാസറ്റ് ഇട്ട് കേൾക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസിലി ആക്സസബിൾ. നമുക്ക് എന്ത് വേണം, മ്യൂസിക്കിന്റെ ഏത് സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് പോകണം, നമുക്ക് നോളജ് ഈസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് യുവർ ഫിംഗർ ടിപ്പ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് അക്കാഡമിക്സ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഡു യു റിയലി വാണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിപ്പം സിവിൽ സർവീസിലോട്ടാണ് പോകാൻ ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പാഷനാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ മെഡിക്കൽ കോച്ചിങ്. അതായത് മെഡിസിനുള്ള എൻട്രൻസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സിവിൽ സർവന്റ് ആവാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇഫ് സിവിൽ സർവീസ് ഈസ് യുവർ പാഷൻ, അതിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് സിവിൽ സർവീസിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് വേണം, അത് വേണമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടേ ആലോചിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ, യു ക്യാൻ പെർസ്യൂ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ദെൻ അപ്പിയർ ഫോർ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ. പക്ഷേ അത് എന്താണ് പറയുന്നത്, ദാറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം സിവിൽ സർവന്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ളത് പഠിക്കുക. പിന്നെ അതിനൊരു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൽഹി പോയി നിന്ന് വർഷങ്ങൾ കളയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് after 12th standard itself you identified that I want to be a civil servant and I will be moving in that direction. അപ്പൊ ആ ഡയറക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ഇപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിലെ ഹിസ്റ്ററി ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജുകൾ ഏതെല്ലാമാണ്, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ വേണം നമ്മളെ സ്വയം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആള് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. നമുക്കൊരു സ്റ്റണ്ടിങ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മനു എസ് പിള്ള. കാരണം വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ്. അപ്പം ഹി ഐഡന്റിഫൈഡ് ഹിസ് പാഷൻ. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് പാഷൻ എന്ന് ഹി ഐഡന്റിഫൈഡ്. അപ്പം അതിനുശേഷം ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഹിസ്റ്ററി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണ് ഹി വെന്റ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാഷൻ ഉള്ള ഫീൽഡിൽ പോകാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് he is satisfied. At the same time society is also benefiting. നമുക്ക് ഒരാളിനെ അടിച്ച് തല്ലി പഠിപ്പിച്ച് ഏത് ഫീൽഡിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും വിടാം, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മുടെ പാഷനുള്ള ഫീൽഡ് ആയാലേ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് ഒരു ആവറേജ് പെർഫോമർ ആവുക എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പെർഫോമർ ആവുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഐഡന്റിഫൈ യുവർ പാഷൻ ആൻഡ് ഫോളോ ദാറ്റ്. പിന്നെ നൗ ലെറ്റ് us കം ടു സിവിൽ സർവീസ്. കാരണം അതും ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് രജീപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതിലും ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യണമെന്ന്. സിവിൽ സർവീസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈസ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 12th സ്റ്റാൻഡേർഡോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ യു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് എനിക്ക് അതിലോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ അതിലോട്ടാണ് പോകണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 12th കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. 12th കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ 12th അല്ല, ഈവൻ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സസ്. കാരണം എന്റെ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ വച്ചേ മീൻസ് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിൽ, ഞാൻ കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു. ഇന്ന മാഗസിൻ നിങ്ങൾ വായിക്കണം, ഇന്ന മാഗസിൻ ആയിരിക്കണം സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ വായിക്കാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഇന്നത് വേണം വായിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു. അപ്പം അതുപോലെ ഒരു 12ാം ക്ലാസ് ആ സമയമൊക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഒരു 2 പത്രമെങ്കിലും, അതായത് അതിൽ ഓരോ ന്യൂസ് വരുന്ന വായിക്കണ്ട. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, ഈ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തിന്റെ ഓരോ മൂലാമാലകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് വായിക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് മൊഴി കൊടുത്തു, ഇവരെന്ത് മൊഴി കൊടുത്തു, അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വായിക്കേണ്ട. പക്ഷെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു അവബോധം ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ ഒരു നല്ല ഒരു മാഗസിൻ, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗസിൻ, അതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാഗസിൻ ആവാം. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാഗസിൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാഗസിൻ, കോമ്പറ്റീഷൻ സക്സസ് ആവാം, ക്രോണിക്കിൾ ആവാം, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മതി. നിങ്ങളെ സ്വയം കൂടുതൽ ബർഡൻ ചെയ്യിപ്പിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മാഗസിൻ, ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാഗസിൻ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രതിയോഗിക ദർപ്പണാവാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാഗസിൻ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോകുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു മാഗസിൻ വായിച്ച്, അതായത് ഈ ആനുകാലികങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു ബേസ് നിങ്ങൾ തന്നെ മാഗസീൻസ് വായിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഇത് വരും, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ മേക്കിംഗ് മണി ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ആക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ്. ശരിക്കും അത്രയ്ക്കൊന്നും ഉള്ള ഒരു ഇതല്ല സംഭവം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണത്. ബട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് യു വർക്ക് ഹാർഡ്. ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാഗസീൻസ് വായിച്ചാലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ വരുന്നത്, ഏത് മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത്, അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഡിഗ്രി, either after degree or after PG, you can try for civil service. ഈ സിവിൽ സർവീസിനെ കുറിച്ചുള്ള വേറൊരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2018 എഴുതിയത് 11 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളാണ് സിവിൽ സർവീസിന് അപ്പിയർ ചെയ്തത് പ്രിലിമിനറിക്ക്. പക്ഷെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ 1000 പേരെ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കിട്ടാതെ പോണവരെ കുറിച്ച് നോബഡി ഈസ് അവെയർ. അപ്പൊ ഈ കിട്ടാതെ പോണവർ പഠിക്കാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരോ ഒന്നുമല്ല. സംടൈംസ് ഈ കിട്ടുന്നവരെക്കാളും മിടുക്കരായിരിക്കും ഈ കിട്ടാതെ പോണവര്. അപ്പം അത് ആ സമയത്ത്, അതായത് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് പോലെ ഇരിക്കും പരീക്ഷയിലെ മാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ സമയത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് പോലെ ഇരിക്കും ഔട്ട്കം. സോ അപ്പൊ ഈ കിട്ടാതെ പോണവരെ കുറിച്ച് നോബഡി സ്പീക്സ്. കിട്ടുന്നവരെ കുറിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ഈ കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോയി, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ കിട്ടാതെ പോണവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയുന്നില്ല. ഈ 11,220,000 അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഫിഗർ ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ദ എക്സാക്ട് നമ്പർ. ഇറ്റ് വാസ് മോർ ദാൻ 11 lakhs. അപ്പൊ ഈ മോർ ദാൻ 11 lakhsൽ ഓൺലി ലെസ് ദാൻ 1000 ക്വാളിഫൈ. അപ്പൊ അത്രയും ടഫ് ആയിരിക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പൊ അത്രയും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ 2 തരത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഒന്ന്, യു ഷുഡ് ബി മെന്റലി ടഫ്. അതായത് മെന്റലി ഇത് എന്ത് വന്നാലും കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ്, ഇനി അഥവാ ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിപ്രസ്ഡ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഡൽഹിയിലെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 7, 8, 10 ചാൻസും എല്ലാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാണാം. ഞാൻ ഒരിക്കലും
അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു 2-3 വർഷം ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇഫ് യു ആർ സക്സസ്ഫുൾ ഓക്കെ, അതർവൈസ് ഗോ ടു സംതിങ് എൽസ്. കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു 10 വർഷം ഒന്നും കളഞ്ഞിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സാം ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ 25th ഏജിൽ കയറുന്ന ആ ഒരു എഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും 35th ഏജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല. അത് കാരണം നിങ്ങൾ യങ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു ടാർഗറ്റ് വെക്കുക. ഞാൻ ഇത്ര നാളായിരിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, ഇത്ര നാളിൽ ഞാൻ ഇത്ര സ്റ്റെപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അച്ചീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഐ വിൽ സ്പെൻഡ് മോർ ഇയേഴ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. കാരണം ഒരു 10 വർഷം അതൊന്നും നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം മാറ്റി വെക്കരുത്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ദാറ്റ്. സോ അപ്പം നമ്മുടെ സ്വയം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ മാത്രം സ്പെൻഡ് മോർ ഇയേഴ്സ് ഓൺ സിവിൽ സർവീസ്. പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട്, നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ പഠിക്കുന്നത് ആ സബ്ജക്ട് നല്ലോണം പഠിക്കുക. കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് ആർ മേക്കിംഗ് ഹ്യൂജ് ഒരു അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് തന്നെ ഇത്രയും ഇത് വരാൻ കാരണം മിക്കവരും അവർ പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റ് അല്ല സിവിൽ സർവീസിന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇഫ് സിവിൽ സർവീസ് ഈസ് യുവർ എയിം, അതിന് എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മാനേജ് ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഈ സിവിൽ സർവീസിന് തന്നെത്താനെ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമല്ല. ഐ പ്രിപ്പയർഡ് ഇറ്റ് ബൈ മൈസെൽഫ്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ യു ഷുഡ് നോ യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ആ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുക. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി മാസ്റ്റർ ഇൻ ദാറ്റ് സബ്ജക്ട്. അതേ സബ്ജക്റ്റിലെ ഡിഗ്രിയോ PGയോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ എന്ത് പരീക്ഷ വന്നാലും എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫിഷ്യൻസി നിങ്ങൾ കൈവരിക്കുക. അങ്ങനെ കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റഫ് ഗൈഡൻസ് മതിയാവും. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഗൈഡൻസിന് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. കാരണം ഇന്റർനെറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, ഒരുപാട് ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഹൗ ടു ക്രാക്ക് ദിസ് എക്സാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് റൈറ്റിംഗ് ടിപ്സ് ഒരുപാട് വരും. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ്, ഇപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസിനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഓൺലൈൻ വഴി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരുപാട് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ഞങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴേ ഓൺലൈൻ വഴി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഏജൻസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിന്റെ ഹെൽപ്പാണ് എടുത്തിരുന്നത്. അത് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല. ഇഫ് യു ആർ കോൺഫിഡന്റ് അബൌട്ട് യുവർ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്, ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം, ഭയങ്കര ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ്. സോ വാട്ട് ടു ഡു ഇസ് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കരിയർ. കാരണം ഇതൊരു 2-3 വർഷം എഴുതി ഇത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നെവർ ബി ഡിപ്രസ്ഡ്. യു ഷുഡ് ഗോ ടു എ സെക്കൻഡ് ചോയ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് കീപ് എ സെക്കൻഡ് ചോയ്സ്. അതായത് എനിക്കിപ്പോ സിവിൽ സർവീസ് ഒരു 2-3 വർഷം എഴുതി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി മൈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പാത്ത്. അങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക. കാരണം ഔട്ട് ഓഫ് 11 lakhs only 1000 qualified. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Now I will answer your questions. കാരണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will answer those questions. കാരണം ഇൻ ജനറൽ നിങ്ങളിപ്പോ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പം ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ആൻസർ. കാരണം ഒരു ജനറൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നില്ല. സോ ഐ വിൽ ആൻസർ എനി സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലിജി, റെജി, കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോർഷനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യണോ? കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഡത്തോട് ചോദിക്കാം, ധൈര്യമായി ചോദിക്കാം. ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും മാഡം അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരും. കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വരണം, ചോദിക്കാം പ്ലീസ്. ഹലോ മാഡം. മാഡം, കുട്ടികൾക്ക് ഈ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ അറിയാത്ത കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു മാഡം. ഓക്കെ, സിവിൽ സർവീസിന് 3 ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി ആണ്.
പ്രിലിമിനറിയിൽ 2 പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നൊരു കോമൺ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പോലെ ഒരു ഇതാണ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ലോജിക്, ബേസിക് മാത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് GS ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ്. പണ്ടത്തെ പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു ഓപ്ഷണൽ ഒരു GSന്റെ ഒരു പേപ്പറും ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴതല്ല, ഇപ്പോഴൊരു കോമൺ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ഒരു പേപ്പറുമാണ് ഉള്ളത്. സിവിൽ സർവീസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രാസ്പാണ്. കാരണം ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് എല്ലാം കാണും. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനറൽ നോളജ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ്. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് അണ്ടർ ദ സൺ, എന്തിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഹിസ്റ്ററി ആവാം, നാനോ സയൻസിനെ കുറിച്ചാവാം, ജോഗ്രഫി ആവാം, എന്തിനെ കുറിച്ചും ആവാം. നമുക്ക് ഒരു 7-8 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതിനാണ് വരണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ CSAT-ന്റെ ആ ഒരു ജനറൽ ലെവൽ ഓഫ് ടഫ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 7-8 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ഇതിൽ കഴിയുന്നവർക്കാണ് മെയിൻസ് ആണ് റിട്ടൺ എക്സാം. അപ്പൊ മെയിൻസ് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് വെരി ഗുഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്. റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വളരെ നന്നായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് എഴുതുന്നവർക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. ആസ് ഫാർ ആസ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് കൺസേൺ, ഇത് ഒരു വലിയൊരു അളവ് വരെ ശരിയാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വലിച്ചു വരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് മാർക്സ്. പക്ഷേ സിവിൽ സർവീസ് പോലുള്ള എക്സാം, സിവിൽ സർവീസ് അല്ല, ഇപ്പം ഏത് എക്സാം ആയാലും 250 വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കൺക്ലൂഡ് വിത്തിൻ 235 or 245 വേർഡ്സ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ നമുക്കിതിന് വേണ്ടത്, ചിലർ പറയൂല എഴുതി വന്നപ്പോ അങ്ങ് കൂടിപ്പോയി പക്ഷെ സമയം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ സിവിൽ സർവീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ സമയം കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോണത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 3-4 മാർക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ 3-4 മാർക്ക് വിൽ ബി വെരി വെരി ഡിസൈഡിങ്. കാരണം ആ 3-4 മാർക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബാക്കിലോട്ട് മാർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസും ടൈം മാനേജ്മെന്റും മെയിൻ എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ദെൻ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് എങ്ങനെയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെ കുറിച്ച്, ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളത് എല്ലാം അങ്ങ് എഴുതുകയാണ്. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്, അതിന്റെ ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ യു ഷുഡ് ഓൺലി അറ്റംപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട്. അല്ല നമ്മൾ ഈ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്, അപ്പം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്താണ് ചിന്തിച്ചതെന്ന്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ പേജസ് ഒരുപാടാവും, പക്ഷെ അതിൽ കണ്ടന്റ് വരൂല. സിവിൽ സർവീസിൽ അതിന് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എക്സ്ട്രീംലി ലക്കി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയേക്കാം, പക്ഷെ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ വേറൊരു ഡേഞ്ചർ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എസെൻഷ്യലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് പ്രാക്ടീസ് റൈറ്റിംഗ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന്, ഞങ്ങളെല്ലാം 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുമ്പോഴേ ചെയ്യുമായിരുന്നു. കാരണം ഈ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട്, അന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു മോസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ടൈം. അപ്പം അതില് ഈ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എഴുതി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര വേർഡ്സേ പാടുള്ളൂ, ഇത്ര പേജേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇരട്ടി റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. കാരണം 3 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിന് എത്ര വാക്കുകൾ വേണം, നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വെച്ച് അത്രയും വാക്കുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പേജ് വേണം എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മെയിൻസിലുള്ളത് കൂടുതലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ജനറൽ നോളജ്, അതിന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് 2 പേപ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു റോളുണ്ട്. കാരണം ഈ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറിന് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലത്തെ മാർക്കുകളായിരിക്കും സ്കോർ ചെയ്ത് വരുന്നത്, കാരണം ഇറ്റ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ അല്ല, അതാണ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഓപ്ഷനിൽ എടുക്കാവൂ. അതിൽ കിട്ടുന്ന മാർക്കായിരിക്കും വളരെയധികം ഡിസൈസീവ്. കാരണം അത് ആ ഓപ്ഷനിൽ എഴുതുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പൊ ഫിലോസഫി എഴുതുന്നവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഫിലോസഫിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം ഹിസ്റ്ററി ടഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്നവർക്ക് മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഫിസിക്സ് എളുപ്പമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് എടുത്തവർക്ക് മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ജനറൽ സ്റ്റഡീസിലെ മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ, അതായത് ജനറൽ നോളജിന്റെയും ഹിസ്റ്ററിയുടെയും ജോഗ്രഫിയുടെയും എത്തിക്സിന്റെയും എല്ലാത്തിലും വരുമ്പോൾ ആ ജനറൽ ആണ്. ഒരു പേപ്പർ ടഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വലി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എവ്രി വൺ.
പക്ഷേ ഓപ്ഷണലിന്റെ കാര്യത്തിൽ യു ഷുഡ് ബി വെരി കോൺഫിഡന്റ് അബൌട്ട് യുവർ സ്കിൽസ് ഓൺ ഓപ്ഷണൽ. കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം, ആ ഓപ്ഷനിൽ എടുത്തവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകുക. ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് മെയിൻസ്. പിന്നെയുള്ളത് ഇന്റർവ്യൂവിന് വി ഷുഡ് കൾട്ടിവേറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസ്. ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര ഭീകരമായിട്ടുള്ള സംഗതികളൊന്നും അല്ല. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടും സ്റ്റേൺ ആയിട്ടും പറയാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടാവണം. പണ്ടെല്ലാം പറയുമായിരുന്നു സിവിൽ സർവീസ് ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ ഒരു ഡിസൈസീവ് ഫാക്ടർ ആണെന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് ഇംഗ്ലീഷ് വലിയൊരു ഡിസൈസീവ് ഫാക്ടർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മദർ ടങ്ങിലാണെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷനോ, അതായത് ഒരു ഇന്റർപ്രറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മദർ ടങ്ങിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗോ ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ്. കാരണം മലയാളത്തിൽ ഒരു ഇന്റർപ്രറ്ററിനെ വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫ്ലോറി ലാംഗ്വേജ് അതൊന്നും വേണ്ട. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ്. അതായത് ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാഗസീൻസും പത്രങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ വൊക്കാബുലറി ധാരാളം മതിയാകും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആൻസറിന്റെ വാല്യൂ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ബട്ട് യുവർ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് യു പ്രസന്റ്. നമുക്ക് മിക്ക കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കേണ്ടത് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അവർക്ക് ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് എനിത്തിങ് അണ്ടർ ദ സൺ. പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, അതിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചൊരു കമന്റ് ഇങ്ങോട്ട് പറയും. അപ്പൊ അത് ഹൗ വി ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അതായത് ഒന്നാമത്തത് വി ഷുഡ് ബി വെരി പൊളൈറ്റ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ബ്ലഫ്. അതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു സംഭവം. നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലും നമ്മൾ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് വിളിച്ച് പറയാം അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാന്ന് വിചാരിച്ച്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ്. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും നല്ലോണം, ചിലപ്പോഴും നല്ല ഭൂരിഭാഗ സമയം അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും നല്ലോണം അറിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് പൊളൈറ്റ്ലി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആൻഡ് സംടൈംസ് ക്യാൻ ഐ മേക്ക് എ ഗസ് ഓർ മേ ഐ മേക്ക് എ ഗസ് എന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിലെ നല്ല ഏത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകണമെങ്കിലും ഇത് ബാധകമാണ്. അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓപ്പൺലി സേ ഐ ഡോണ്ട് നോ. ആൻഡ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓപ്പൺലി ക്യാൻ ഐ മേക്ക് എ ഗസ് ഓർ ഐ ഫീൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ബി കോൺഫിഡന്റ്. ഇപ്പം ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഓൺലി സിവിൽ സർവീസിനെക്കാളും കോൺഫിഡൻസ് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ ഫെലോഷിപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ യുവർ കോൺഫിഡൻസ് മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസിനെക്കാളും തോന്നിയിട്ടുള്ള ആ ഇന്റർവ്യൂവിനാണ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ഇൻവോൾവ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ അവെയർ ഓഫ് യുവർ വർക്ക് എന്നുള്ളതിന് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മളൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ലാതെ ഒരു ഉറപ്പില്ലാതെ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ മുകളിലൊരു ഇംപ്രഷൻ വരില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ബി കോൺഫിഡന്റ് ആൻഡ് ദെൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് ടു ബി പൊളൈറ്റ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പം പറയാം, ഇപ്പൊ അവരൊരു പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പൊളൈറ്റ്ലി സേ ഐ ഫീൽ ദിസ് ഇസ് മൈ വ്യൂ എന്ന് വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ തോപ്പിക്കുകയാണോ, അവരെ ഒരു ഡിബേറ്റിൽ തോപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഒരു ഡിബേറ്റിൽ തോപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യൂസ് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി പൊളൈറ്റ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു ബി ഡബിൾ കോൺഫിഡന്റ്. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു ബി ഡബിൾ കോൺഫിഡന്റ്. പിന്നെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. അക്രോസ് ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ എത്ര ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആളിനെ സിവിൽ സർവീസ് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. ഐ വാസ് ഓൾസോ വെരി ടെൻസ് ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക്. ബിക്കോസ് എന്റെ സെക്കൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരൊറ്റ ഇന്റർവ്യൂവിനെ പോയിട്ടുള്ളൂ. അത് ഇവിടെ കേരളത്തിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഓൺ സബ്ജക്ട്. ഞാൻ എന്റെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റിൽ പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെന്റ്. പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു. ഐ വാസ് ഓൾസോ വെരി നെർവസ്. ഞാൻ മാത്രമല്ല അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും നെർവസ് ആയിരുന്നു. സോ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് ഓൾസോ നോസ്. അതായത് അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിരിക്കും, അവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ അവരെന്തെങ്കിലും അതായത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കും. യൂഷ്വലി ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓഥറിനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ ഞാൻ വക്കീൽ മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവര് എന്റെ ഉപ്പായ്ക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ നല്ലോണം പറയാൻ പറ്റും, നല്ലോണം. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കണം. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എഴുത്തുകാരൻ ബഷീറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഉപ്പായ്ക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു, ആരാണ് അതിലെന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബാഡ്. അപ്പൊ പിന്നെ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഞാൻ ഇതാണ് പറയാൻ പോണത്, അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് വന്നാലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പിന്നെ അവർ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. ദെൻ ദേ മേഡ് മീ കാം ഡൗൺ. കാരണം അവർ ഇതിനേക്കാളും ഒരു എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ കുഡന്റ് ആൻസർ. ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയ സാരി ഏത് സ്റ്റേജിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു, പക്ഷെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ടെൻഷനായി, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാന്നുള്ളത് കാര്യം. അപ്പൊ അവർ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് ചോദിക്കേണ്ട, വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ വരുന്നവരെ അവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ദേ വോണ്ട് ടു കീപ് യു ക്വയറ്റ്. അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കണം എന്നാണ് അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ ബി കോപ്പറേറ്റീവ്, ആൻസർ എനിത്തിങ് വിത്ത് എ സ്മൈൽ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പൊ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വരൂല. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും നോക്കി ഒരു ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻബോൺ ക്വാളിറ്റി. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ വിഷ് ചെയ്യുക, സ്മൈൽ ചെയ്യുക, ദാറ്റ്സ് ബേസിക് കൺസി. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്മോൾ തിങ്സ് വിൽ കൗണ്ട് ഇൻ യുവർ ഇന്റർവ്യൂ. സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഏത് ഇന്റർവ്യൂവിനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് വളരെ ഒന്ന് സ്മൈൽ ചെയ്ത് ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഓൾസോ ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ. അല്ലെങ്കിൽ അവരും വിചാരിക്കുകയോ ഇയാൾ ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒന്നും കിട്ടൂല എന്നൊരു ഫീൽ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ബി കോൺഫിഡന്റ്. ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വരില്ല, അത് നമ്മുടെ നോളജിന് മാത്രമേ കോൺഫിഡൻസ് വരുള്ളൂ. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ വെൻ യു ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് ഈസ് യുവർ ഗോൾ, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളതിനെ കുറിച്ച്, അത് നിങ്ങളുടെ കോളേജിനെ കുറിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ അത് കോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോ എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ദെൻ ഓൺലി യു ഷുഡ് കോട്ട്. അതാണ് ഇൻ ജനറൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ. ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ലെവലിൽ വെച്ച് ആൾക്കാരെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ലെവലും. സോ ഓരോ ലെവലിലും ഗിവ് ഡ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പ്രിലിമിനറി പാസ്സായാലും നമുക്ക് മെയിൻസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ മെയിൻസിന് മാത്രം ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഓൺലി ഇഫ് യു പാസ് പ്രിലിമിനറി യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഫോർ ദ മെയിൻസ്. സോ ആദ്യം യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ക്രാക്ക് പ്രിലിമിനറി, ദെൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ മെയിൻസ്. പക്ഷെ മെയിൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓവറായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്താലേ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ വേണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? മാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളിപ്പോ UG കോഴ്സ് ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂസിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് അവര് ജോബ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡിൽ, അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു സിവിൽ സർവീസിന് ട്രൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഇല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ സിവിൽ സർവീസ്? ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എഴുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് സിവിൽ സർവീസ് എഴുതുന്നത്. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും സിവിൽ സർവീസ് വേണം എഴുതാനുള്ളതെന്ന്. പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് പേര് പിന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട്, ചിലർക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു LLB എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ BTech കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ PG എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് MPhil എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാറുണ്ട്. നോ ഇഷ്യൂസ്. പക്ഷേ വാട്ട് ഐ മെന്റ് ഇസ് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുക. ഇപ്പൊ ഒരു നദി കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തോണി കണ്ടുപിടിക്കുക, നദി കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ നദിയിലോട്ട് എത്താനുള്ള സമയം നമ്മൾ നദിയിൽ എത്തിയത് താമസിച്ചാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ നദി കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നദി കടക്കുക, അക്കരയിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുക. കാരണം എത്ര നേരത്തെ സിവിൽ സർവീസിലോട്ട് കയറണോ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഡിസൈഡ്സ് യുവർ പ്രൊമോഷൻ പ്രോസ്പെക്ട്സ്, എവറിത്തിങ്, യുവർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊമോഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ.
കാരണം ഇനി അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ മാറ്റം വരുമോന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഇതുവരെ ഇപ്പൊ പ്യുവർ സീനിയോറിറ്റി ആണ്. വെച്ചിട്ട് ഇഫ് യു ആർ എയിമിങ് സിവിൽ സർവീസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതെടുക്കാൻ നോക്കുക. താങ്ക് യു. മാം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ചോദിച്ചോളൂ. മാം ഇപ്പോ ഈ സിവിൽ സർവീസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഇപ്പോ 16 to 18 hours ഡെയിലി പഠിക്കുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു ക്ലാസ് മുതലേ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ തറോ ആയിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണോ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം? ഈ 16 to 18 hours എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെയാണ്. ബിക്കോസ് ഒരു മനുഷ്യന് നോർമലി ഒരു 5-6 മണിക്കൂറെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങണം. പിന്നെ ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ, മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പല്ല് തേക്കണം, ബാത്റൂമിൽ പോകണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 16 to 18 hours എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാജറേറ്റഡ് തിങ്. അഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പൊ പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പം ഇപ്പൊ പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം ഞാനൊക്കെ 2 മണിക്കൂറേ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും പോർഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. എസ്പെഷ്യലി GSന്റെ തലേദിവസമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇത്രയും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവിഷൻ എന്താണ്, അതെന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ആൻസൈറ്റി എല്ലാം കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. ഇപ്പൊ എക്സാമിന്റെ അടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 1 വർഷം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 വർഷം മുഴുവൻ ഒന്നും ഒരാൾക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാജറേറ്റഡ്. കാരണം ഈ ആൾക്കാർ ഒന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്, പേപ്പറിലോ TVയിലോ വരുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ്. നമ്മളിപ്പോ ഇത്ര സമയം പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ല കാര്യം. നമ്മൾ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം. നമുക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് യുവർ ഓൺ പ്ലാൻ. ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതാണ്, ആ സബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ എത്ര സമയം മാറ്റിവെക്കണം, കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള സബ്ജക്ട് ഏതാണ്, അതിന് എത്ര സമയം മാറ്റിവെക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഈ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പഠിക്കാനായിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം മാക്സിമം പഠിക്കണമെങ്കിൽ യുവർ ബ്രെയിൻ ഷുഡ് വർക്ക് പ്രോപ്പർലി. യുവർ ബ്രെയിൻ വിൽ ഓൺലി വർക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആഡിക്വേറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ. അപ്പൊ നല്ലോണം ഉറങ്ങുകയും വേണം, നല്ലോണം ആഹാരം കഴിക്കുകയും വേണം. ആൻഡ് മറ്റു റിക്രിയേഷന് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനാവാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും യൂട്യൂബിൽ 2 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂല. പക്ഷെ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ആവശ്യം വന്നു, നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. അപ്പം എന്താണ്, നമ്മള് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ മാക്സിമം പഠിക്കാൻ വേണം ശ്രമിക്കാനുള്ള. എല്ലാ ദിവസവും 18 hours അതൊന്നും ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ സച്ച് തിങ്സ്. അതുപോലെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അവർ ആരും ഇങ്ങനെയൊന്നുള്ള പോളിസിയിലൊന്നും പഠിച്ചു വന്നവരല്ല. യു ഷുഡ് വർക്ക് ഹാർഡ്. നിങ്ങൾക്കൊരു സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ എത്ര സമയം പഠിക്കണമെന്ന് യു ഡിസൈഡ് യുവർ സെൽഫ്. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻടേക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പേജ് മനസ്സിലാക്കാൻ 2-3 മിനിറ്റ് മതിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം പഠിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ചിലരിങ്ങനെ വളരെ കൂളായിട്ട് നടക്കുന്ന കാണാം. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പേജ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു 7-8 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് പുട്ടിൻ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ. അപ്പൊ ഒരു ആളിന്റെ ഉള്ളതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാളിന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം വേണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കി അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം ആ ഒരു വർഷം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി എന്താണ് പറയുക, TV കാണാൻ, TV അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണില്ല, പക്ഷെ TV സിനിമ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സർഫിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് കോമിക്സ് വായിക്കുന്ന സ്വഭാവം, ഭയങ്കര ഒരു അഡിക്ഷൻ പോലെ വായിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അല്ലാതെയുള്ള ഇപ്പം അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള എക്സസൈസ്, അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള എന്റർടൈൻമെന്റ്, വീട്ടിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, അതൊക്കെ യു ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ. കാരണം അതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു തരം ഡിപ്രഷൻ വരും.
സോ ഡോണ്ട് ഫോൾ ഇൻ ടു സച്ച് ട്രാപ്സ്. നിങ്ങളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടൈം വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ എക്സാമിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പലതരത്തിലാണ് പറയാറുണ്ട്. ചിലർ പറയാറുണ്ട് എക്സാമിന് തലേ ദിവസം 7 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണമെന്ന്. ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്, ഞാൻ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം എക്സാമിന് തലേ ദിവസമായിരിക്കും ഞാൻ മാക്സിമം നോക്കുന്നത്. അപ്പം വളരെ കുറച്ച് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് എക്സാമിന് വളരെ മുമ്പുള്ള സമയങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കാറുള്ളത്. കാരണം അപ്പർ റിലാക്സ്ഡ് ആയാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിക്കാണെങ്കിലും പ്രഷർ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ആദ്യം ബി റിലാക്സ്ഡ്, അവസാനം വരുമ്പോഴത്തേക്കും പുട്ടിങ് യുവർ മാക്സിമം എഫേർട്ട്. അതായിരുന്നു എനിക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് തിരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ആദ്യം ഒരുപാട് എഫേർട്ട് പുട്ടിങ് ചെയ്യും, അവസാനം വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ രീതി നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക. രണ്ടാമത് ഈ കൊച്ചിലേ പഠിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ PG കഴിഞ്ഞിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് എഴുതി നല്ല ഹൈ റാങ്ക് കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം. യൂഷ്വലി 1 വർഷമാണ് ഈ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നത്. 1 വർഷം വേണ്ടി വരും എല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു തീർക്കാനല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ബ്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ 8-9 മന്ത്സിൽ തീരും. ആ 1 വർഷം നല്ലോണം പഠിച്ചാൽ തന്നെയും നമുക്കിത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പിന്നെ ഇൻ ജനറൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേഗമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ വേണം. കാരണം നമുക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ, ഇപ്പം ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി, ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി, ഇന്ത്യയിലെ സോയിൽസിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം പഠിക്കാൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ടയറിങ്. അപ്പം അങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യണവരുണ്ട്, 1-1.5 വർഷം കൊണ്ട് ഫുള്ള് ക്രാക്ക് ചെയ്യണവര്. പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ജനറൽ നോളജും എല്ലാം ഒന്ന് ഡീപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. താങ്ക് യു മാം. മാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ GK അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഈ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാജുവലി അത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ? ലൈക്ക് ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറുതായി അത് തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ എത്താനായിട്ട്? ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ 1.5 വർഷം കൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. അതായത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം എക്സാമിന്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റൂല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഈ നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ഭാരമായിട്ട് തന്നെ തോന്നില്ല, അത് ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നും പേപ്പർ വായിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് വായിച്ച ആ ഒരു ട്രാക്കിലോട് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം എന്താണ് പറയുക, ഒരു ഡിഗ്രി വരെ പേപ്പർ കൈകൊണ്ട് പോലും തൊടാത്ത ഒരാളുടെ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷന് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ആ ഹാബിറ്റേ ഇല്ല. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വായനാശീലം ഇൻ ജനറൽ വായനാശീലം ഉള്ളവർക്ക് ഈ എക്സാമിന്റെ ഇതിലോട്ട് പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈവൻ അത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒന്നും ആവണ്ട, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എനിത്തിങ് അണ്ടർ ദ സൺ വായിച്ച് നമ്മൾ ആ ട്രാക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് എന്ത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. സിവിൽ സർവീസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. നിങ്ങളൊരു കഥ ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കവിത ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ല, കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മണിക്കൂറുകളോളം മ്യൂസിക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഒരാൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എന്നല്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ്. കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി TV കാണുക എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ TV കാണുകയാണ്, സിനിമ കാണുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ പണ്ട് കൊച്ചിലെ കണ്ട ഒരു സിനിമ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം നമ്മൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് കണ്ടു. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊച്ചിലെ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ നമുക്ക് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും, നമ്മൾ സഫീഷ്യന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ. സിവിൽ സർവീസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എയിമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോബി, അതായത് നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് മാക്സിമം ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ മടുപ്പില്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹോബി യു ക്യാൻ കൾട്ടിവേറ്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മുഷിൽ വരില്ല. അത് ഒരു കാര്യം.
പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു വിൽ ഹാവ് ടു റീഡ്. നിങ്ങൾ ഈ 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ലാഗ് ചെയ്യുന്നത്, അതനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ. പിന്നെ ഇൻ ജനറൽ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിലത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ, അതായത് ഒരു 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ തറവായിരിക്കണം, അത് വളരെ സഹായമായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വളരെ സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിലും അതെ, ജോഗ്രഫി ആണെങ്കിലും അതെ. നമ്മളൊരു 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫി. അതിനപ്പുറം ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പം നമ്മള് 7th-ലും 8th-ലും എല്ലാം പഠിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ എന്താണ് ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഡിവിഷൻസും ഫോറസ്റ്റും സോയിലും ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എല്ലാം. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കൂടുതലല്ല, പക്ഷെ ഈ സംഭവം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് തറോ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ യുവർ മെമ്മറി, അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സഹായമായിരിക്കും. പിന്നെ ചോദിച്ച വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ടു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മെനക്കെടേണ്ടി വരും. അതായത് നമുക്കൊരു ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് പുട്ടിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമുക്കത് കിട്ടൂല എന്നല്ല, നമുക്ക് കിട്ടും, നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടുന്ന എഫേർട്ട് അത്രയും കൂടുതലായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ കൊച്ചിലെ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താണ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഈ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തവരെ കാലം എല്ലാം കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ടു ബിൽഡ് അപ്പ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ്. നമുക്ക് അപ്പം പഠിക്കണോ അതോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ? പിന്നെ ഇപ്പോഴേ സ്കൂളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പരീക്ഷയുടെ ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് ജേർണൽസ് ഒന്നും വായിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. എല്ലാ മാസവും ഇപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ സക്സസ് വായിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയൂല. വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ യു ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാഗസീൻ എന്തെങ്കിലും നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പല പല ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് കാണും. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതിന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഈ എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ, ഇലക്യൂഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനെങ്കിലും പോയി നോക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കും യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ഐഡിയാസ് വിൽ ബി ഫോമിങ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് എന്താ പെട്ടെന്ന് ഐഡിയാസ് വരേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യം. ഐഡിയ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ കൊച്ചിലെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട്, അത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രയാസമുള്ള സംഭവമൊന്നും അല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. മാം, അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ന്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഫ്രം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കേണ്ട ന്യൂസസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി, തേർഡ് പ്രയോറിറ്റി? സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ റീഡ് എവറിത്തിങ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇന്നുള്ള മെയിൻ ന്യൂസ് ഒരു പക്ഷെ അതങ്ങ് പോവുകയാണ്, അത് പബ്ലിക്കിന്റെ മെമ്മറിയിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ്, നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാബിറ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാം വായിക്കണം. പിന്നെ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന്. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് രാവിലെ വായിക്കുന്നത്, മലയാളികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പേര് വായിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമിയോ മനോരമയോ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പോരാ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നാഷണൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വായിക്കണം. അതുപോലെ അത് നമുക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് വായിക്കാനുള്ളതെന്ന്. ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന യു റീഡ് എവറിത്തിങ്, എല്ലാം വായിച്ചോളൂ. അല്ലെ നമുക്ക് ആ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാവട്ടെ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂസ് അനാലിസിസ് എന്ന്, ന്യൂസിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് യു കൾട്ടിവേറ്റ് ദാറ്റ് ഹാബിറ്റ്. എല്ലാം വായിക്കൂ, എന്ത് വായിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മാം, അതുപോലെ ഒരു നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഒരു മാൻഡേറ്ററി പേപ്പർ അല്ലേ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ? നാഷണൽ ലാംഗ്വേജിലെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് മാൻഡേറ്ററി പേപ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിപ്പോ ഓക്കെ മാം, അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ CBSE പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ മലയാളം ഒരു മദർ ടങ് ആണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചിപ്പം അത്യാവശ്യം ഒരു CBSE സ്കൂൾസിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മലയാളം ലാംഗ്വേജ് കുറവായിരിക്കും, എസ്പെഷ്യലി KVs ഒക്കെ ഉള്ളവർ. നമുക്ക് ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളൊരു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഹിന്ദി ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ കോൺഫിഡന്റ് ഓർ ഐ വിൽ ബി യു ഇൻ ഹിന്ദി, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ നമ്മുടെ മദർ ടങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറല്ല, അതൊരു ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പറാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പരീക്ഷ നിങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ മതി, അതിന്റെ മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യൂല. മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ റാങ്കിങ്ങിന് ആ മാർക്ക് എടുക്കൂല, ആ പേപ്പർ നിങ്ങൾ പാസ്സായാൽ മാത്രം മതി. അപ്പം അതിനുള്ള മലയാളം യു ഷുഡ് നോ. അത് ഈ പേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾ കൊച്ചിലെ തന്നെ ഈ പേപ്പറുകൾ വായിച്ചാൽ മതിയല്ലോ മലയാളം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
കാരണം മലയാളത്തിൽ അവരിപ്പം വൃത്തം തിരിക്കാനും അലങ്കാരം എഴുതാനൊന്നും അല്ല ചോദിക്കുന്നത്, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ്. കാരണം സിവിൽ സർവീസസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദാറ്റ് മീൻസ് സെർവിങ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയില് ലിറ്ററസി തന്നെ നമുക്ക് 10% ലിറ്ററസി വന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ പല ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മദർ ടങ് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൽ പ്രാഥമിക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിവിൽ സർവന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. സോ അതിനുള്ള മലയാളം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ്, അവര് ഹിന്ദിയിൽ നല്ല ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ലെവൽ അത്രയും കോൺഫിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മലയാളം യു ഷുഡ് നോ. അത് ഈ പേപ്പറുകളെല്ലാം വായിച്ചാൽ മതി, ഇറ്റ് വിൽ കം ടു യു നാച്ചുറലി. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. മാം, ഈ സിവിൽ സർവീസിന് നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഒരു ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നോട്ട് മേക്കിങ്ങിന് മാമിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരുന്നു എന്നൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ? ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം, ഞാൻ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ശേഷം ഒരു നോട്ടും എഴുതിയിട്ടില്ല. മീൻസ് വളരെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത നോട്ട്സ് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നുള്ളൂ. വാട്ട് ഐ യൂസ് ടു ഡു ഇസ്, ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ അതുപോലെ പഠിക്കുമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന സ്ട്രാറ്റജി. മീൻസ് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്കും എല്ലാം ഞാൻ ആർട്സ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു നോട്ട് ഇരുന്ന് എഴുതുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് വാട്ട് ഐ യൂസ് ടു ഡു ഇസ്, ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ നോട്ട്. മീൻസ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ആക്രോണിയം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമല്ലോ. ഇപ്പം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ ഈ വെബ്ജിയോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ 7 കളേഴ്സിന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഞാൻ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. ഐ യൂസ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഞാൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ഇതിന് ശേഷം ഇത് ഐ യൂസ് ടു കണക്ട് തിങ്സ്. ഇപ്പം ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ജോഗ്രഫിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ യൂസ് ടു കണക്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാൻ നോട്ട് എഴുതി പഠിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് നോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യു. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു വന്നത്. ഇപ്പം ഹൈസ്കൂളിലും ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു, ഐ വാസ് എ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കോളേജിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നോട്ട് തരുന്ന ഒരു പരിപാടി, ചില സബ്ജക്റ്റിനൊക്കെ നോട്ട് കിട്ടും. അല്ലാത്തവരൊക്കെ വി യൂസ് ടു റൈറ്റ് നോട്ട്സ് ഫ്രം ദ റെഫറൻസ് ബുക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാ നോട്ടിലും നമ്മൾ എഴുതില്ല, പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് വാട്ട് ഐ യൂസ് ടു ഡു ഇസ്, ഈ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നോട്ടിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമ്പാക്ട് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ആ സ്ട്രാറ്റജി അല്ല ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എന്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേ യൂസ് ടു മേക്ക് നോട്ട്സ്. പക്ഷെ അത് തന്നെ ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് എഫേർട്ട് ആണെന്നായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഞാൻ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ യു ഷുഡ് ഈ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ്. ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര പോയിന്റ്സ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ടു ഡു, നോട്ട് റെഗുലർലി. പക്ഷെ മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വേർഡ്സിൽ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ടു റൈറ്റ്. അതിന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നോക്കി തന്നെയായിരുന്നു എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഐ യൂസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് ഉള്ളി. ഈ ആൻസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റിക്സ് മാത്രം, വേറൊന്നിനും ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. മൈ സബ്ജക്ട് വാസ് ഇക്കണോമിക്സ്. അത് കാരണം ഇക്കണോമിക്സിൽ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിസ്റ്ററിയിലും പൊളിറ്റിക്സിലും അല്ല. ഞാൻ ഈ ഇത്ര വേർഡ്സിൽ ഇത്ര സമയത്തിനകം എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു മെയിൻസിന് മുമ്പ്. അല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ നോട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. താങ്ക് യു മാം. മാം, നമുക്ക് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് മെയിൻസിലായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മാർക്സ് കൂടുതൽ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഉണ്ടോ? അതിന് ഞാനൊരു ഇത് പറഞ്ഞുതരാം. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക. ഫസ്റ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം അത് ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി സിവിൽ സർവീസിന് കിട്ടുന്ന ഗൈഡ്സിനും പോയിന്റേഴ്സും എല്ലാം അത് അവര് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. ഡിസ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ എക്സ്പെക്ടിങ്, ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ആർ ദ എക്സ്പെക്ടിങ്,
നറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി എക്സ്പെക്ടിങ്, ഇത് ഓരോ വാക്കുകളും അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിന് പറയുന്നതായിരിക്കില്ല ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുതാനുള്ള ആൻസർ. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. അതിപ്പോഴും എല്ലാ എന്റെ ഒരു ഇതില് ഈ സിവിൽ സർവീസിനുള്ള ഗൈഡുകളുണ്ടല്ലോ, അതിൽ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പഴയ ഗൈഡുകളിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കീ വേർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആൻസർ എഴുതുക എന്നുള്ളത്. അത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ. അതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ഇതായിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ എഴുതുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമയം, യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം ലിമിറ്റ് ആൻഡ് വേർഡ് ലിമിറ്റ്, അതനുസരിച്ച് എഴുതുക. Can you repeat your question once again? Because I feel I missed one part of your question. Ma'am, I was asking like the way in which we must write the answer so that we can fetch more marks. Okay. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഈസി മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക്, നിങ്ങളൊരു ആൻസർ എഴുതുക. ദെൻ യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് യു ആർ എ ടീച്ചർ ആൻഡ് യു ആർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് പേപ്പർ. ആ ഒരു ഇതിനോടുകൂടി നിങ്ങൾ, അതായത് നിങ്ങളൊരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് കണ്ടാലായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യുക, മാർക്ക് കൊടുക്കുക. സോ യു ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഫർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആഫ്റ്റർ 2 weeks ടേക്ക് ദോസ് ആൻസേഴ്സ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നിങ്ങളൊരു ടീച്ചറാണ്, നിങ്ങൾ ഇതിന് മാർക്കിടാനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മാർക്ക് ഇടുക. ഇത് എഴുതിയ ഉടനെ ചെയ്യരുത്, കാരണം എഴുതിയ ഉടനെ യു ക്യാൻ നെവർ ബി എ ടീച്ചർ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു 3-4 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് 10 ലാക്യുണ. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരുന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഈ ആൻസറും കൂടെ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നേ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. ദാറ്റ് വാസ് മൈ സ്ട്രാറ്റജി. ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി ഇക്കണോമിക്സിന് ഇതാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ഞാൻ ആൻസർ എഴുതി നോക്കും, പിന്നെ എന്നിട്ട് ഒരു ആഫ്റ്റർ 2 or 3 weeks ഞാൻ തന്നെ ഒരു ആൻസർ കീ ഉണ്ടാക്കും. അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ആൻസർ കീ ഐ യൂസ് ടു മേക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര മാർക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ പേപ്പർ ഒരു റീവാലുവേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര മാർക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക്, അതായത് നിങ്ങളൊരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഈ ആൻസറിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൻസർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഹൗ ഡിഫറെന്റ് ഈസ് യുവർ ആൻസർ ഫ്രം അതേഴ്സ്. അതല്ലേ നമ്മളൊരു ടീച്ചർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ഒരു 100 പേപ്പേഴ്സ് വരും. അപ്പൊ ആ 100 പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആവാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിലുള്ളത്, അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിന്റെ ഉടനെ നോക്കരുത്. ഒരു 3-4 weeks കഴിയുക. അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് കാണും. അത് ഫസ്റ്റ് എഴുതിയ പോയിന്റ്സുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല. മാച്ച് ഒരു അൺമാച്ച് നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ് മാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ യു ആർ സക്സസ്ഫുൾ. കാരണം then you have evolved as a teacher. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് മൈ സ്ട്രാറ്റജി. Thank you. മാം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ടഫ് ആയിരുന്നു അതോ? ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രിലിമിനറിയിൽ മാം പറഞ്ഞില്ലേ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ? ഞങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോഴല്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ ഇതായിരുന്നു സബ്ജക്ട്. ഇപ്പം എന്ത് എഴുതണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ എന്ത് എക്സാം ആണെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ഓപ്ഷണൽ ഇക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രിലിമിനറിയിലും ഒരു പേപ്പർ ഇക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു. ഇക്കണോമിക്സിന് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ സ്ട്രാറ്റജി. കാരണം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വി കനോട്ട് സേ. അതുപോലെ അന്ന് ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറിനായിരുന്നു കൂടുതൽ മാർക്ക്, 2.5 കിട്ടും. മറ്റേതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ 2.5, ആ ഒരു മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. സോ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ടു ബി ലൈക്ക്, ഞാൻ പ്രിപ്പയർ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഐ കാൻ സേ. ഓക്കെ. ഇപ്പം ഏത് ടെസ്റ്റ് നോക്കിയാലും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു മെയിൻ സംഭവമാണ്. That's why I just ask. I am not a degree, I am just BTech student. So a common. I haven't checked the syllabus actually, to be very frank. മാഡം ഞാൻ പറയട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ.
ഞാൻ ആക്ച്വലി എഴുതിയപ്പം ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ബിടെക് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സാം വരുന്ന ഒട്ടും ടഫ് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാനും MSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രിലിംസ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ. 80 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ഒരു 6-7 ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്തിക്സിൽ നിന്ന് വരും. എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരും, അതിൽ 4 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബാക്കിയൊക്കെ ചെറിയ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് പോലെയുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അത് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. വളരെ ഈസിയാണ്. ഞാൻ പഠിക്കാറേ ഇല്ല. അപ്പൊ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് GK കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, സിവിൽ സർവീസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ബാങ്കിന്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പോലെ അല്ല, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ. അപ്പം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്സ് സ്റ്റുഡൻസിനെക്കാളും ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് ഉള്ള സമയത്തും കൂടുതൽ പേര് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് വന്നതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി. എന്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു. കാരണം ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും പറ്റുന്നുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. മാഡം, സിമി മാഡത്തിന് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കയറാണ്. സിമി മാഡത്തിന് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സിമി മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു. നമുക്ക് 6:45 തൊട്ട് 8:15 വരെയാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ അനുവദിച്ച സമയം. അപ്പോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യും. ഈ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സിമി മാഡം തന്നെയാണ്. പാർവതി മാഡം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ മാഡം? എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. 8:15 ആണെങ്കിൽ സമയമാവാറായി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശിവപ്രസാദ് സാർ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത്, നമ്മളെ ക്ലബിനെ ഇത്രയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത്, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടാനും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും. ശിവപ്രസാദ് സാറിപ്പോ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ടെക്നിക്കൽ എല്ലാം മാറിയിട്ട് പിന്നെ സാറ് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കും നമ്മളോട്. അപ്പൊ പാർവതി മാഡം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ കണ്ടിന്യൂ എങ്ങനെയാണ്? തീർച്ചയായും. ശ്വേത, നല്ലതായിരുന്നു. പ്രേയർ പറഞ്ഞ വളരെ നന്നായിരുന്നു. കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ്. മീൻസ് മ്യൂസിക് ഹാസ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ചാം. സോ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ്. നന്നായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് എല്ലാവിധ ഈശ്വരാനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർമ്മിക്കുക, ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് വിശ്വാസം വേണം. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത്. നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും വിശ്വാസവും വേണം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു. പാർവതി മാഡം പോവല്ലേ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാമേ, കഴിഞ്ഞ ശേഷമല്ല. ശരി, ഇവിടെ കാണാം. സാർ, ശിവപ്രസാദ് സാർ ലൈനിലുണ്ട്. സാർ 2 വാക്ക്. റജീബ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ? കേൾക്കാം സാർ, കേൾക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായി എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. എല്ലാവരും ഈ പ്രോഗ്രാം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഞാനത് ആൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ നന്നായിരുന്നു. നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ്. അത് ഈ മാസം അവസാനമാണ് ബുക്ക് റിവ്യൂ. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ 30th, 30-ാം തീയതി. 30-ാം തീയതി നമുക്ക് ഹോളിഡേ ആണ്. അന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ആ ബുക്ക് റിവ്യൂവിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവുക. അത് പ്രബോധ് എന്നുള്ള ഇൻസ്പെക്ടർ, നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാരനാണ് ഒരു ബുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്സ് ആണ്. അത് കുട്ടികൾ, നമ്മൾ ഈ എല്ലാ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ അതിലേക്കും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കാര്യം അവർക്ക് വായനയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവന്യൂസും താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് റിവ്യൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ മാസവും ഒരു ഡയലോഗ് വിത്ത് സിവിൽ സർവൻറ്റും ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂവും മസ്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ
ബുക്ക് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള വേദി നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു പുതിയൊരു ലൈബ്രറി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതിനുള്ള വർക്കൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിന് ഞാൻ കമ്മീഷനോട് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു. ആ ബുക്ക് അതിലുണ്ടാവുന്ന ആ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബുക്സും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യണം. പാർവതിയുടെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സിമിയാണ്. സിമിയുടെ ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പോയി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. സഹകരിച്ച എല്ലാ പേർക്കും ഇതിനെ പ്രയോഗിച്ച നമ്മുടെ റജീബ്, ലിജി, ക്ലബിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. അതിന് കമ്മീഷണർക്കും ശ്രീ പാർവതിക്കും എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. ഇനിയും പുതിയ എല്ലാ മാക്സിമം സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വലിയ വിജയമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കരുതുക. കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴോ PG കഴിയുമ്പോഴോ ആയിരിക്കും സിവിൽ സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതിനുള്ള ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ദേശവും. താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് എവരിബഡി. അടുത്ത എനിക്ക് ലിജിയൊക്കെ എന്താ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ടു ഓൾ. താങ്ക് ലിജി, ഹലോ ലിജി, നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ മെയിൽ ID ഉണ്ട്. അത് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. അതിലോട്ട് അവരോട് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് അയച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലിജി ഇപ്പം എക്സൽ ഷീറ്റ് ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് മെയിലോട്ട് അയച്ചു തന്നാൽ മതിയോ? ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒത്തിരി പേര് കാണത്തില്ലേ? എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ? അത് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തോളൂ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ റൈറ്റ്, ശരി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. Thank you, Subhash sir, Parvati madam, Liji, beloved commissioner. Okay, thank you.